میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم اسی طرح ہی بات کی ہے جسی طرح قرآن پاک کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دین میں جو ہے وہ فرقے نہیں بناؤ, کوئی بھی فرقہ نہیں بخشا جائے گا. یہ سیم ٹو سیم اللہ اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی بات بالکل سیم ہے. حدیث مبارکہ کا نمبر بھی بتائیں کون سی ہے, وہ بھی لگائیں یہاں پہ. جی میں وہ بھی آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں. جب میں میوٹ آپ اپنے الفاظ نہ ایڈ کریں, وہ حدیث مبارکہ پڑھ کے سنا دیں پلیز. تو جو میں نے پہلے کویسچن کیا پہلے وہ قرآن کی آیت کا بنتا ہے, تو پھر آپ خاموش ہو جائیں اس کے بعد. جی پھر قرآن کی آیت کا آپ جواب دے دیں. جی ٹھیک ہے. جی اچھا جی دیکھیں جی, یہ میری تیسری ٹرن ہے اور انہوں نے جو اعتراض انہوں نے لگایا تھا نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اوپر کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام کیسے قرآن کے خلاف حکم دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کا جواب نہیں دے سکے اور یہ پھر دوبارہ پھر وہ قرآن پاک کی آیت کی طرف آ گئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور دیکھیں قرآن پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کو کہا کہ اے نبی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کہاں پہ اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے نبی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو؟ کہاں پہ ہے یا ایھا النبی, کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس آیت کے اندر؟ یہ آیت تو شروع ہو رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور جتنا بھی انہوں نے ترجمہ پڑھا ہے یہ سارا غلط پڑھا ہے انہوں نے. اس آیت کے اندر ایسی کوئی بات لکھی ہی نہیں ہوئی سرے سے. جو انہوں نے ابھی قرآن کے اوپر اللہ کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی ہے, انہوں نے نبی علیہ السلام پہ پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کے خلاف حکم دیا ہے, اب انہوں نے اللہ کے قرآن کے اوپر بھی جھوٹ باندھ دیا ہے نبی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کہاں پہ لکھا قرآن کے اندر, کس آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ آپ جھوٹ بولی جائیں گے, قرآن پہ جھوٹ بولی جائیں گے, حدیث پہ جھوٹ بولی جائیں گے, اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولی جائیں گے, آپ کو معاف ہے سارا کچھ. جی استاد محترم السلام علیکم. السلام علیکم. استاد محترم کیا حال, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ, اللہ شکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جو علی صاحب ہیں, علی صاحب آپ نے کون سی آیت پیش کی تھی؟ وہ نمبر بتائیے گا, وہ نمبر میں لکھنا بھول گیا. جی 159. 159 کون سی صورت؟ جی میں دیکھ کے بتا رہا ہوں. سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام 159. اچھا تو پڑھیے گا ذرا, یہ کیا آیت ہے؟ جی میں نے یہ اس کا مفہوم پڑھا ہے اور میں نے ریکویسٹ بھی یہ بھائی سے کی ہے کہ میرا یہ سوال ہے آپ سے, آپ قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک کا ہی جواب مجھے دے کہ اللہ آپ آیت تو پڑھ دیں, آیت تو پڑھ دیں قرآن پاک کی. اللہ پاک نے فرمایا ہے اے نبی جنہوں نے اپنے نہیں, قرآن پاک اردو میں تو نہیں, عربی کے اندر ہے. میں نے بھائی پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ میں نے اس کا مفہوم بتایا, آپ پڑھ لیں, آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہے. بھائی پھر آپ قرآن نہ کہیں کہ قرآن کا مفہوم ہے. سر میں نے پہلے کہ قرآن ہے, یہ مفہوم ہے. تو یہ سورہ الانعام کی آیت 159 کے اندر مفہوم لکھا ہے. جی میں نے مفہوم ہی پہلے بھی بولا ہے, میں نے کسی کو یہ نہیں بولا. اللہ کا کلام تو نہ ہوا, وہ تو پھر آپ کی بات ہوئی نا, وہ تو مفہوم ہوا, اللہ کا کلام تو نہ ہوا. تو سر قرآن پاک کیا ہے بھائی؟ جو تو عربی کے اندر ہے, مفہوم تو نہیں ہے قرآن. نکال رہا ہوں, آپ اب جواب نہیں آ رہا تو پھر آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا. نہیں آپ آیت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آیت پڑھیں نا. بھائی مجھے نہیں پڑھنی آ رہی. اچھا قرآن نہیں پڑھنا آتا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. تو کیا جیلم اکیڈمی کے اندر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے؟ لعنت اس جیلمی کے اوپر بھی. اب تو آپ کہاں پہ, کہیں پہ بھی نہیں سیکھا آپ نے کوئی یہ قرآن؟ سر میرا جو سوال ہے کیا اس کا جواب مل سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے یار میرے بھائی. اب دیکھیں میرے سمیت اور بھی بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کوئی ملحد ہیں, کوئی ایتھیسٹ ہیں, کوئی عیسائی ہیں, یہودی ہیں, آپ کو غیر مسلم ہیں, کہ آپ کو قرآن تک نہیں پڑھنا آ رہا. جی تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ آپ کو کویسچن نہ کرے. ہاں بالکل. وہ پہلے تو دیکھیں اپنا ایک مذہب دین تو بتائے نا.
अब मैंने देखें तो ये एक मेरा जो मिनट, नाम लिखा हुआ है सुन मेरी तो लेना, पहचान है सुन- अल्हम्दुलिल्लाह। सुन तो लेना मेरी जान, सुन तो जी 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 बात ये है, नाम रख लेना, तस्वीर लगा लेना, वो तो फेक है। जी वो तो ठीक कोई हो भी, गया। सुन तो लेना यार, सुन तो ले, भाई मैं वो तो सुन कोई रहा भी हूँ। रख ले। जी जी यहाँ पर आप कादियानियों की ब्रेडों के ऊपर जाके देख लें, उन्होंने अपने नाम भगवान रखे हुए हैं, उन्होंने कृष्णा रखा हुआ है, उन्होंने पता नहीं अजीबो गरीब नाम रखे होते, तो क्या वो ही बन जाते हैं? नाम रखना, नाम का तो क्या है? एथीएस्ट बहुत से हमने देखे हैं कि जो कि इस्लामी नाम रख के आते हैं, ठीक है। तो वो देखें, वो मुल्हिद है, पाकिस्तानी मुल्हिद, तो उसने अपना नाम रखाया हुआ है हारिस सुल्तान, ठीक है। सर, मैं- और बहुत से मुल्हिदीन हैं कि जिन्होंने इस्लामी नाम रखे हुए हैं। जी जी तो नाम रख लेना इस्लामी, ये कौन सा मुसलमान होने की दलील है? दलील सर, तो मेरी यही है अब कि आप बात सुनिए, आप हमें वो मेरी अब इस्लामी बात काम सुनिए। करके दिखाएंगे तो हमें पता जी चलेगा सर, क्या मेरी मुस्लिम बात है। सुनिए। आप अब मेरी कुरान बात ही नहीं सुनिए। पढ़ रहे, कुरान पढ़ना नहीं आपको आ रहा, तो आप कैसे हम यकीन कर लें कि आप वाकई मुस्लिम हैं कि नहीं? अब आप बोल लें। अब मेरी बात सुने, मैं अपनी जुबान से इकरार कर रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अब आपको मसला कुरान की आयत के जवाब देने से है या मेरे पढ़ने से है? पढ़ने से है। अच्छा, अगर मैं पढ़ा नहीं हूं, मतलब जो मैं बात कर रहा हूं अगर वो सच्ची है तो आपको ये मसला नहीं होना चाहिए भाई कि यार इधर ये पढ़ा नहीं है। देखें मियाँ, इधर देखें, सुने, इंग्लिश का कोई पैरा बोलो यार, कोई इधर, तो जिसका तर्जुमा ये बने कि यार थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, बाद में बोलना। सर मैं एक मिनट यार, अली साहब एक मिनट, कोई बंदा बोले यार इंग्लिश। किसी को इंग्लिश आती है ब्राड में से तो ये एक जुमला बोले। जमील भाई काशिफ भाई Please, बोलो। please कौन सा remain वाला? silent and speak up later. जमील कुछ Please. और बोलो, और बोलो, और बोलो। ये तो Please वो stay था quiet. कि मेरे अल्फाज को आपने इंग्लिश में डाला है, अब मजीद आप कुछ और बोलो, जी, इसी को अगर दूसरे अल्फाज में बयान करूं तो प्लीज और स्टे कुछ बोले क्वाइट। यार, और कोई पैरा बोले कुछ, Just shut up and keep listening. और बोले, Shut your mouth and keep listening. और वो इंग्लिश अब को नहीं बड़ा जानती। उस्ताद जी सिर्फ उसका एक सादा सा जवाब है, फक अप मैन। इंग्लिश नहीं होती मेरे वंगरा सारे भी माशाल्लाह मेरे वर्गे ही ने। कोई इंग्लिश का मैं कहना कोई सेंटेंस बोलो, कोई 2 4 5 10 लफज ते इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਕਿੰਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ इंग्लिश ही नहीं जे सीखी है अजे तक। अच्छा देखिए, इन्होंने जितने ये बोले हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब मैं कहूं कि ये मफहूम ये है, मफहूम ये, हालांकि वो है ही नहीं, वो कुछ इंग्लिश कुछ और है। इंग्लिश अपनी एक जुबान है, इंग्लिश अपना एक वजूद रखती है। मैं आगे से मफहूम बयान करूं, नहीं मफहूम ये है, मफहूम ये है, ये मफहूम तौर पे इसने कहा है काशिफ ने, मफहूम ये है। काशिफ सर पकड़ के बैठ गया है कि यार नहीं है ये मुफ्ती बशर, ये मफहूम नहीं है मेरी बात का, तू ऐसे ही धक्केशाही कर रहा है। मैंने अपनी दबा के रखे ने, मफहूम ये है, मफहूम ये है, मफहूम ये है। ओ भाई यार बात ये है, कुरान आता नहीं है जिससे तुम दीन सिखा रहे हो लोगों को, और दावा ये कर रहे हो कि मैं सच्चा हूं तुम लोग झूठे हो। क्या कोई मानेगा इस फिलॉसफी को कि कुरान अरेबिक के अंदर है, हदीस अरेबिक में है, वो तुम्हें पढ़नी नहीं आ रही, ऊपर से मफहूम तुमने कैसे समझ लिया? सवाल है, कैसे समझ लिया? जी अली साहब बोलिए, बताइए, आयत आपको पढ़नी नहीं आ रही और आपने मफहूम कैसे समझ लिया? बताएं, इस जी। चीज का क्या जवाब देंगे? जी मैं उतनी देर चुप रहा हूं, अब आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज, ठीक है। कि मैंने आपको ये बात कही है कि मफहूम उस्ताद से भी किसी से सीख सकता है, जैसे आपके उस्ताद है, आपको उन्होंने सिखाया, ठीक है, मैंने किसी उस्ताद से सीखा। आप अगर मैं रॉन्ग हूं,
اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ بھائی اس کا مفہوم یہ نہیں بنتا، اس کا مفہوم یہ ہے. پہلے بھائی دوسرے ابو الحسن تھے بھائی، ان سے کچھ نہیں بنا، آپ آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی لینگویج وہ والی یوز کی جو ایک استاد والی لینگویج نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے ان کی عقل مر گئی ہے، ان کی یہ سوچ ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمیوں کی نشانی ہے. او بھائی آپ کون ہوتے ہو کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ ٹک ٹاک پہ اوپر آپ لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں اگر میں غلط ہوں، آپ استاد ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ ادھر بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو، آپ مجھے گائیڈ کرو. آپ مجھے صرف ایک اکیلے بندے کو قائل نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کہ آپ کا لہجہ استادوں والا نہیں ہے. آپ بولو بیٹا یا بھائی، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے. آپ رہوں گو، میں نے پہلے بات کرنے سے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو مانوں گا اگر وہ سچی ہوئی، جو آپ مجھے دلیل دیں گے. آپ کی دلیل میں کسی بھی ایک بات میں اتنا دامی نہیں ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں. آپ مجھے بست کر رہے ہو، آپ مجھے دین نہیں سکھا رہے. تو جب کسی کو دین سکھاتے ہیں، جب میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے سیکھوں گا، تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ مجھے دین سکھاتے. ابو الحسن بھائی بھی آئے، وہ بھی مجھے بست کر رہے تھے، اور پہلے بھی وہ مظہر بھائی تھے، آپ اس کو بھی بست کر رہے تھے، 4-5 بندے اکٹھے رل کے. اور ابھی یہ آپ 5-6 لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا الحمدللہ کہ میں ہارا نہیں ہوں. اور میں ہارنے کے لیے یا جیتنے کے لیے آیا بھی نہیں تھا، میں سیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ مجھے بتاتے. آپ کیا اللہ پاک کی ذات کو کیا جواب دیں گے اس چیز کا؟ ایک سیکنڈ ذرا یہ بائک گزر رہی. آپ کیا اللہ پاک کی ذات کو جواب دیں گے کہ ایک بندے نے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم نکالا یا اس کو یہ سمجھ آئی یا کسی استاد نے سکھایا تھا، تو آپ کو کیا جواب دیں گے اگر اللہ پاک کی ذات نے آپ 6 لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے تو اس کو بست کر کے نکال دیا تھا، اتنے لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو، 22-23 لوگ، آپ نے اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ آپ کیا سکھا رہے ہو ادھر آ کے؟ صرف آپ سنی ہو اس لیے کہ ہم 6-7 ہیں، اس بندے کو بست کر لیں. بست کرنا کام نہیں ہے، دین سکھانا کام ہے. خدا کے لیے میرے منہ سے کچھ ایسا الفاظ نہیں نکلا. میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہو، آپ استادوں کی جگہ پہ ہو. اگر میں کہیں پہ غلط بھی ہوں تو آپ ٹھیک کرو. آپ ٹھیک نہیں کر سکے. آپ نے ابو الحسن بھائی نے بھی ادھر درجے کی باتیں کی، قرآن کی آیت کے اوپر ہی نہیں آئے. وہ مجھے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جی یہ گستاخ ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم تو کبھی بھی ان کی اس طرح کی گستاخی نہیں کر سکتے. آپ نے تو ہمارے اوپر سیدھا تہمت لگا دی کہ آپ جہنمی ہو. آپ نے تو ہمارے اوپر ٹائٹل دے دیا یہ جہنمی دیکھ لو جی. ان کو جو بندے دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جو آپ کے فالوور ہیں وہ ہمیں جہنمی بولیں گے. ہم تو آپ کو جہنمی نہیں بولتے. بات تو یہ ہے کہ بھائی بات کچھ سکھاؤ. جب کچھ سکھاؤ گے ہم سیکھیں گے. آپ کو صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم نے اس کو جواب دینا ہے، ہارنا نہیں. اس سے ہارنے جیتنے کا نام دین نہیں ہے بھائی. دین سکھانے کا نام ہے، سیکھنے کا نام ہے. ہم سیکھنے آئے تھے آپ سے، لیکن الحمدللہ جو سنا تھا آپ لوگوں کے بارے میں، آپ وہی ہے کہ جب آپ کو آپ کی بات کا جواب نہیں آتا آپ لوگوں کو بست کرتے ہو. اور آج میں نے وہ لائیو دیکھ لیا خود کر کے. آپ کو چاہیے میری بات غلط ہے، آپ اس کا جواب نہیں، مجھے قائل کریں. آپ 6 بندے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے قائل کرو بھائی یہ اس طرح کی ہے. اگر میں پھر نہ مانوں تو پھر تو میں مانوں گا کہ میں کافر ہوں، بھائی میں قرآن پاک کی آیت انکار کر رہا ہوں. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، آپ نے مفہوم نہیں پڑھا، آپ نے میرے اوپر الزام لگا دیا آپ جہنمی ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کے گستاخ ہو، آپ یہ ہو وہ. ہم آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں، آپ نے ہمیں گستاخ بنا کے رکھ دیے. جی اب آپ بول لیں بھائی. اچھا علی صاحب، آپ نے میرے تو کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اور آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب دو. تو جو میرے سوال ہیں وہ کدھر گئے ہیں جی؟ میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہیں، تو کیسے آپ یقین دلائیں گے مسلمان ہونے کا؟ قرآن چونکہ آپ کو آ ہی نہیں رہا. ہمارے تو مسلمان بچے کو قرآن آتا ہے. بچہ جب وہ سنبھالتا ہے تو مائیں جو ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس مسجد میں ان کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیجتی ہیں. اگر تھوڑے سے امیر ہوں تو گھر میں پڑھانے کا کوئی انتظام کر دیا جاتا ہے. اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر قرآن کی تعلیمات ہے. بچہ قرآن جس سے مرضی سن لے. یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، ایک بڑی موٹی سی علامت ہے. میں نے تو یہ آپ سے سوال کیا تھا، آپ ہے تو لہذا میں مسلمان ہوں. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. علی نام رکھ لینا وہ مسلمان ہونے کی دلیل ہو. ویسے تو مرزا قادیانی نے بھی اپنا نام وہ غلام احمد رکھا ہوا تھا، تو کیا وہ مسلمانوں والا نام ہے تو وہ مسلمان تھا؟ نام رکھنا اصل کوئی بات نہیں، مسلمان ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتی. وہ تو عملی طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی میں دیکھو یہ میرا عمل ہے لہذا میں مسلمان ہوں.
یعنی ظاہری اعمال اس کے دیکھے جاتے ہیں، اگر اس کا ظاہر مسلمانوں جیسا ہے تو اس کے اوپر مسلمان کا حکم لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ باطنی طور پہ اگر وہ کافر ہے تو وہ پھر منافق اس کو کہیں گے، ہے مسلمان ہی لیکن مسلمانوں کی ایک کیٹاگری ہو جاتی ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا وہ منافق ہوگا۔ اقرار باللسان کر لیا تو وہ مسلمان ہے، تصدیق بالقلب کرے گا تو وہ ہو جائے گا مومن، اور اگر انکار بالقلب کرے گا تو وہ ہو جائے گا منافق۔ یہ بات ہے۔ تو بات تو یہ تھی، آپ نے اس کا کوئی جواب دیا نہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے استاد سے مفہوم ہی سیکھا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون سا آپ کا استاد ہے جس نے آپ کو صرف یہ مفہوم ہی سکھایا ہے اس آیت کا؟ قرآن نہیں پڑھنا سکھایا، اس نے مفہوم آپ کو سکھائے ہیں۔ وہ اپنے استاد کا نام لازمی بتائیے گا، جب آپ کی ٹرن آئے گی نا تو اپنی ٹرن کے اندر آپ نے یہ اس استاد کا نام لازمی بتانا ہے۔ اگلی بات آپ نے کہا کہ مجھے آپ بیٹا کہتے، بھائی کہتے، تو ہم نے کون سا میرے بھائی آپ کو بھائی کہہ رہے ہیں؟ میری گفتگو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں تو جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی کر کے بات کر رہا ہوں، بھائی۔ اور بیٹے سے مجھے یاد آ گیا کہ مرزا جونیئر جیلمی کے بہت سے مرزائیوں سے، فالورز سے میری گفتگو ہوئی ہے، تو ان کو میں نے بیٹا کہہ کے مخاطب ہوا تو وہ تو میرے جناب گلے پڑ گئے نا، گرے بان پکڑ لیا انہوں نے کہا تو نے ہمیں بیٹا کہا تو کہا کیوں؟ ہم تیرے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ڈر لگتا ہے بھائی ہمیں بیٹا کہتے ہوئے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹا کہیں، لیکن بھائی میں نے کہا ہے، بھائی ضرور کہا ہے آپ کو۔ آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ لوگوں سے دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ مجھے دین نہیں سکھا رہے۔ تو دین ایسے سیکھا جاتا ہے؟ دین ایسے سیکھا جاتا ہے؟ آپ کی عمر کوئی مجھے لگ رہا ہے 20 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے، تو 20 سال تک ابھی آپ نے دین نہیں سیکھا۔ اپنی ماں کی گود، پہلی تو گود ہوتی ہے دین سکھانے کی، ماں کی گود ہوتی ہے، بچہ وہاں پہ دین سیکھتا ہے، والدین سکھاتے ہیں دین۔ پھر اگلا ہوتا ہے مدرسہ، استاد ہوتا ہے جو اس کو دین سکھاتا ہے۔ تو 20 سال تک کم از کم آپ نے دین ابھی نہیں سیکھا، تو آپ ادھر سوشل میڈیا کے اوپر 2 منٹ کے اندر 2 منٹ ہی دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ 2 منٹوں کے اندر مجھے بس عالم فاضل بنا دو۔ وہ تو بھائی وہ جیلم اکیڈمی ہے کہ جہاں پہ 1 منٹ کے اندر وہ عالم تیار ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے پاس سہولت موجود نہیں ہے 1 منٹ کے اندر عالم تیار کرنے والی۔ یہ سن لیں ذرا انجینئر صاحب کی اکیڈمی وہ کیا کہتی ہے، اکیڈمی کی ذرا سن لیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی نیکسٹ علی بھائی صاحب شعیب عالم بھائی ہیں، جی بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شعیب بھائی کہاں سے؟ انڈیا گورکھپور یو پی۔ آپ عالم ہیں یا عالم ہیں؟ عالم ہے، عالم، ALAM۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا۔ تو اب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بن گئے تو اب عالم بھی ہو چکے ہیں۔ چشتی صاحب یہ بندہ اس کو سنائیے گا جو اس کا فالوور ہوگا۔ میں ابھی آپ سے جو بات سن لیں ذرا، 1 منٹ سن لیں ذرا۔ تو یہ دیکھیں، نہیں میں اصل میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ 1 منٹ کے اندر یا 2 منٹوں کے اندر یا 5 منٹوں کے اندر عالم تیار ہونا چاہتے ہیں نا، وہ تو اکیڈمی ہے نا، جیلم اکیڈمی، فٹافٹ فوری طور پہ عالم تیار، سرے دست آپ۔ تو بھائی عالم ایسے تو نہیں بنتا، علم ایسے تو نہیں آتا، دین ایسے تو نہیں آتا۔ دین کے لیے تو آپ کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ پہلے تو آپ کا وہ والدین کا گریبان پکڑا جائے گا کہ بچے کو دین کیوں نہیں سکھایا، آپ کی والدہ، آپ کے والد، ان دونوں کا گریبان پکڑا جائے گا کہ دین کیوں نہیں سکھایا۔ اور اگر آپ خود پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہے، والدین کا جا کے گریبان پکڑیے کہ میرے والدین، ابو جی، امی جی، دین کیوں نہیں سکھایا؟ کیا آج مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر، براڈ کے اوپر جا کے دین سیکھوں؟
اور یہ بات ہے کہ دین ایسے نہیں سیکھا جاتا, یہ طریقہ نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہے, مکتب ہے, اس کے لیے مکتب ہے. مکتب میں جب تک نہیں جاؤ گے دین نہیں آئے گا. وہ دیکھیں نا, اپنا گھر بار چھوڑ کے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت صفا چبوترے کے نیچے اکٹھی ہوتی ہے. اسلام کی پہلا مدرسہ, اسلام کا پہلا مکتب وہ صفا کا جو چبوترا تھا وہ ہے. وہ پہلا مدرسہ ہے اسلام کا کہ جہاں پر دیکھیں انہوں نے صحابہ کرام کی سنت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے وہ مسجد نبوی میں انہوں نے وہ جناب حضور کی بارگاہ میں کہ ہمیں دین سکھائیں جی حضور. دین اس طریقے سے سیکھا جاتا ہے. اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر مدارس ہیں کہ بچے اپنا گھر بار چھوڑ کے جا کے دین سیکھتے ہیں. وہ دین پھر 8-10 سال میں سیکھتے ہیں. وہ 2 منٹ کے اندر نہیں, وہ 2 منٹ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر اگر دین سیکھنا نا, وہ جیلم اکیڈمی کا وہ مدرسہ ہے, وہاں پہ چلے جائیے اور 2 منٹوں کے اندر, بلکہ کال بھی کر لیں گے تو عالم بن جائیں گے آپ, دین آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن ہی کوئی. چٹ پٹ اگر دین سیکھنا ہے تو وہ طریقے. اگلی بات آپ نے کی کہ مجھے بے عزت کر رہے ہیں, بے عزت کر رہے ہیں. ہم نے کون سا بے عزت کیا بھائی؟ کون سی آپ کو کوئی گالی نکالی, کوئی ایسی کوئی بات کی؟ کچھ ایسا نہیں. میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا, بڑی دیر کا سن رہا تھا. کسی ایک نے بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, کسی ایک نے بھی آپ کی بے عزتی نہیں کی. آپ جناب کہہ کے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں سارے. یار یہ میرے سارے طالب علم ہیں, میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم نے ان کو یہ تربیت ہی نہیں دی. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں بہت پیارے پیارے اسٹوڈنٹ اللہ پاک نے عطا کیے. تو کیوں بہتان لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں؟ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یہ جو میری ریکارڈنگ کرنے سے پہلے بھی یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ہے. میں واپس آتا ہوں. اچھا, یہ ساری چیزوں کا آپ جواب دیجئے گا اپنی ٹرن کے اندر. ایک تو یہ کہ آپ نے وہ آیت پڑھ کے سنانی ہے, عربی کے الفاظ پڑھ کے سنانے ہیں. قرآن عربی کو کہتے ہیں, وہ اردو کو یا مفہوم کو قرآن نہیں کہتے. اور دوسرا اپنا آپ نے استاد وہ بتانا ہے جس استاد سے آپ نے مفہوم سیکھا ہے, قرآن کا مفہوم سیکھا ہے. ٹھیک ہے, ان 2 چیزوں کا جواب لازمی دیجئے گا. چلیں اب آپ بول سکتے ہیں. جی چشتی صاحب, سب سے پہلی بات آپ کی یہ ہے, آپ کے اکارڈنگ آپ نے یہ کہہ لیں, قادری مجھے کہہ لیں. جی چشتی قادری صاحب, تو آپ کے اکارڈنگ یہ بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, آپ نے یہ بات کی کہ ان سب کو قرآن آتا ہے. میں اپنے علاقے کے کوئی 50 سنیوں کے گھروں کے بچے ایسے دکھا سکتا ہوں جن کو قرآن نہیں آتا. ایک بات آپ کی کلیئر ہو گئی. اور آپ کے اکارڈنگ جو قرآن نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں ہے, اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پہلے بات کی تھی, یہ اپنی ریکارڈنگ ذرا دوبارہ سنیے گا. ٹھیک ہے, میرے اکارڈنگ میں یہ کہتا ہوں قرآن پڑھنا چاہیے, سمجھ آئے گی انسان کو. لیکن کچھ لوگوں کی مطلب گھر کی مجبوریاں اس طرح کی بن جاتی ہیں, یا وہ اسکول نہیں پڑھ پاتے, یا وہ کسی وجہ سے کچھ ایسا معاملات بن جاتا ہے. اتنا ہمارا دین جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ اگر قرآن نہیں پڑھا تو وہ اس کے اوپر آپ نے یہ بھی تہمت لگا دی ہے, جی آپ تو پھر ہم کیسے مان لیں جی مسلمان ہیں. میں ایسے سنیوں کے گھر دکھا سکتا ہوں, ہزاروں میں دکھا سکتا ہوں, جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, جن کو قرآن نہیں آتا. ٹھیک ہے, جن کو قرآن نہیں آتا. ایک بات. دوسری, آپ نے مجھے بات کی کہ آپ اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے. آپ اس سے زیادہ اور کیا آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں لمٹ کراس؟ جو آپ نے یہ بات کی کہ جن کے بچوں کے قرآن نہیں, جنہوں نے پڑھا. میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ قرآن پڑھنا چاہیے, دین سیکھنا چاہیے. اگر وہ کسی وجہ سے, کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اپنے ماں باپ کا جا کے گریبان وہ ان کا پکڑیں گے, پھر آپ نے مجھے بولا کہ آپ جا کے پکڑو. آپ کون سا دین سکھا رہے ہیں آپ بچوں کو کہ وہ جن کے بچوں کے قرآن پاک نہیں پڑھا وہ اپنے ماں باپ کا جا کے دین گریبان پکڑ لیں؟ ٹھیک ہے,
تیسری بات، میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ میں آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ 2 منٹ میں عالم بنا دو. میں نے یہ بات کہی تھی آپ کو کہ یہ جو میرا کویسچن ہے اس کا آنسر آپ نے مجھے دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے عالم بننے کے لیے آیا ہوں کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں اگر ہو سکتا ہے، میں ابھی بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں رانگ تھا. آپ کا لہجہ، آپ کا طریقہ کار، آپ کی جو دلیل تھی وہ مجھے سیدھے راستے پہ لے کے آ سکتی تھی. ٹھیک ہے. آپ کا چوتھا سوال، آپ نے مجھے کہا کہ اپنے اس استاد کا نام بتانا کہ جس نے تمہیں یہ سکھایا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بولی تھی کہ استاد ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، یا یہ 2 چیزیں بولی تھی میں نے کسی دوست سے یہ آیت اس نے عربی میں پڑھی، اس نے اس کا مفہوم پڑھا. میں نے آپ سے یہ پوچھ لی تھی بات. آپ تب سے ادھر ادھر آپ گھما رہے ہو باتیں. آپ مجھے ٹو دا پوائنٹ کے اوپر آ ہی نہیں رہے کہ بیٹا یا بھائی یا کچھ بھی ایسا آپ نے نہیں بولا ابھی تک کہ جو میری یا اور جو لوگ سن رہے ہیں 18 لوگ یا آپ کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں یا ان کو پتا چل جائے یا اس بندے کی اصلاح ہو جائے کہ یار یہ بات ہے. آپ الٹا مجھے کیا بست کرو گے؟ آپ ان اپنے بندوں کے ہی سامنے خود آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے اور آپ کے بندے بھی کریں گے کہ آپ وہ چیزیں بول رہے ہو، آپ لمٹ کراس کر رہے ہو کہ اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گے ہم آپ کے، یا آپ خود جا کے پکڑ لو. یہ کون سا دین آپ دکھا رہے ہو لوگوں کو یا سکھا رہے ہو؟ اور رہی بات انجینئر مرزا کی، آپ لوگ صرف اور صرف بیٹھے ہو ادھر انجینئر مرزے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی بات کرتے ہو. میں نے پہلے بھی بولا تھا لعنت ہے اس انسان کے اوپر، انجینئر مرزے کے اوپر، جو صحابہ کرام کو اس طرح بولتا ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس کے اوپر لعنت ہو، جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح بولتا ہے. آپ کو لگا تھا کہ کوئی انجینئر کا اسٹوڈنٹ آیا اس کو کہانیاں کونیاں سناتے ہیں ادھر ادھر کی، وہ نکل جائے گا. لیکن آپ لوگوں کی یہ سوچ یا آپ کا یہ لہجہ یا طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ دین سیکھنے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو یہ آپ کی بتا کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا رویہ یا آپ کا طریقہ کار ہے، نہ تو آپ نے جواب دیا. اور یہ میں لاسٹ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ بولیں گے، اس کے بعد میں کال کٹ کر دوں گا. آپ کی بہت مہربانی، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. اور یہ آپ ریکارڈنگ دوبارہ سنیے گا کہ میں نہ عالم بننے آیا تھا، میں صرف اور صرف جسٹ آپ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے اس بات کا سوال کا جواب دے دیتے. آپ نے مجھے کہا جی آپ عربی میں پڑھ کے سناؤ. میں نے کہا جی مجھے عربی نہیں آتی. آپ نے کہہ دیا لو جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہو. وہ پہلا ابو الحسن بھائی آئے، انہوں نے جناب میری کافر جہنمی کہہ دیا. آپ نے مجھے کہہ دیا آپ کافر نہیں، آپ کافر ہو، آپ کا علی حسن نام ہونے سے آپ مسلمان تو نہیں ہو. کیا آپ لوگ مجھے بتاؤ گے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں مسلمان؟ یہ مجھے الحمدللہ پتہ ہے. اگر کوئی بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا تو آپ کے اکارڈنگ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے کہ قرآن پڑھو گے تو مسلمان ہوگے؟ قرآن پڑھنا چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں. میں نے یہ اپنے، اور آپ کا سوال تھا کہ اپنے استاد کا نام بتانا. جب اس بندے کے ساتھ آپ بات کرنے لگو گے نا تو آپ یہ ادھر ادھر کی ہی مارو گے. میں نے جس بندے سے یہ بات سنی تھی اور آپ سے پوچھا تھا، اور آپ سے بھی اس لیے ہی پوچھا تھا کہ مجھے اس چیز کا جواب مل جائے. میں بھی ایک بندے کے اوپر نہیں رہنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ مجھے میرے سامنے آئے. میرے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کسی قسم کا، نہ آپ نے کوئی دلیلی، نہ کوئی ادھر ادھر کا، بس ادھر ادھر کی آپ نے گھمائی، مجھے باتیں بوتیں سنائی اور اپنے شاگردوں کے سامنے سچے بن گئے کہ لو جی ہم نے تو اس کو دیکھ لو، یہ ریکارڈنگ سن لو، اس کو ہم نے تو ایسے کر دیا، اس کو روند دیا، ہم نے ایسے کر دیا. یہ میں نے چیزیں بہت پہلے دیکھی ہوئی ہیں اور میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ادھر آ کے عالم بنوں، اور نہ مجھے کوئی شوق ہے آپ سے عالم بننے کا. وہ اللہ کی ذات مجھے جانتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں کس طرح کا مسلمان ہوں، وہ میرے اللہ کی ذات جانتی ہے بالکل. اور میں صرف اس کو ہی دکھانا چاہتا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے. اور مجھے امید ہوگی کہ آپ لوگوں کو اپنی باتوں کا احساس ہوگا. اگر آپ اتنے بڑے استاد ہیں اور اتنے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں تو آپ کو یہ اتنا پتہ ہونا چاہیے تھا. مائنڈ نہ کریے گا آپ میری بات کا، میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے بڑے ہو، لیکن یہ میرا لہجہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے میرے ماں باپ تک بات کی. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے یہ بات کرو کہ جی ہم آپ خود جاؤ اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑو. آپ کیوں ایسا مجھے بولیں گے؟ یہ مجھے بات بہت زیادہ ہرٹ کی، اور ایک استاد کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ایک شاگرد کو یا ایک عام انسان کو اس طرح کی بات بولے. جی اب آپ بول سکتے ہیں. اچھا، یہ ہے کہ پہلی تو آپ یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ ہم آپ کو دین سکھا رہے ہیں. ہم تو دین نہیں سکھا رہے.
ना ही हमने कभी कोई ये ऐलान किया जी आओ दीन सीखो हमसे और हम दीन सिखा रहे हैं। भाई दीन सिखाने के लिए हमने मदारस बनाए हुए हैं। आजिज का भी इदारा चल रहा है, जामिया खत्म नबूवत, अल खातम इंस्टीट्यूट, तो दीन वहां पे हम सिखाते हैं। तो दीन हम यहाँ इंटरनेट के ऊपर तो नहीं ना वो सिखाते, बराडों के अंदर बैठ के दीन सिखाना शुरू कर दें। अगली बात ये है कि गिरेबान पकड़ने की, वो जब अम्मी शाही ना हो तो उसका बोले गिरेबान पकड़ लो, कुछ भी कर लो, तो फिर काम ही मुक जाता है ना। माँ तो शाही कोई नहीं ना। मुफ्ती साहब नहीं गलत बात कर रहे हैं आप। देखिए आपकी बात में मैं बोल रहा हूँ यार अली, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, मुझे बात करने दें। आपकी बात में मैं बोला तो नहीं हूँ। नहीं आपने अच्छी तरीके से बात हो रही है, मैं आपकी बात में बोला तो नहीं हूँ। भाई अपनी बात में जो मर्जी करिएगा। नहीं गलत बात है, आप उसका हवाला मत भाई अपनी टर्न में जो मर्जी बोलिएगा। नहीं मुझे भी हर्ट कर रही थी बड़ी चीजें, मैं बीच में बोला तो नहीं, मेरे सामने मेरी मां मैंने टोका तो नहीं हुआ आपको। नहीं चिश्ती साहब, अभी तो आप इंसानियत से भी गिर गए हैं। अभी तो ये वो काम करें जो आम इंसानों वाले काम भी नहीं है। आपसे बर्दाश्त मुसलमान होना तो बड़ी दूर की बात मेरे भाई, आप तो वो काम कर रहे हैं जो इंसानियत को भी जेबा नहीं है। ओ बस कर दो भाई, का काम होता है कि आपको इंसानियत मोशी से सुनता है, अगले बंदे की बात सुनता है, तब है जब बात सही करो। गलत बात यार इनका माइक म्यूट करें, मुझे बात करने दें यार। क्यों बोल रहे हो? माइक म्यूट करें इनका, मॉडरेटर इनका माइक म्यूट करे भाई, ये गलत बात है। देखें ये जबरदस्ती हमारे मॉडरेटर ने आपका माइक म्यूट किया है। हमने आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी है ना। मेरी एक बात ये मतलब ये कि हमें भी बड़े उच्चू पेड़े लगे हुए थे जब आप बात कर रहे थे, लेकिन हमने टोका नहीं है। हाँ जी, ये तरीका ही नहीं है गुफ्तगू का, अंदाज ही नहीं है भाई। मेरी एक अच्छा अगली बात ये है कि आप कह रहे थे कि आप कौन सा दीन सिखा रहे हैं। भाई हम तो नहीं दीन सिखा रहे। हाँ जी, हम तो तुम लोगों से बता रहे हैं लोगों को कि ये दीन है, इस्लाम नहीं है। हम ये बता रहे हैं, दीन नहीं सिखा रहे, बल्कि तुम लोगों के जो दीन है ना, अध्ययन बातिला, उनके नकायस बता रहे हैं लोगों को, ये कर रहे हैं हम। तो दीन सीखना हुआ ना तो बताइएगा, उसका भी कोई, अभी आप चले गए हैं, नहीं तो मेरा इरादा था कि मैं आपको दीन सिखाना शुरू करता। यहाँ पे आप चूंकि आ ही गए हैं तो मैं आपको दीन सिखाता। आइए, अगर आपने दीन सीखना है तो फिर कोई 10 मिनट लगाते हैं दीन सिखाने के अंदर। मैं कोशिश करता हूं कि 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर कोई दीन सिखाऊं आपको। आजे तशरीफ लाएं, दोबारा कॉल करिए, एक जगह खाली है आपके लिए। दिल्ली बरूजी तक तरीके नाल ते बैठे ने मगर नजर नहीं आ रहे। अच्छा चले, नहीं वो अच्छा, नए कॉलर आए हैं जी, यूनस साहब आए हैं जी यूनस साहब। यूनस साहब बैठे हैं, बात करें जी। मुबशर शाह साहब, ये यूनस साहब जो है ना, ये साहब नहीं, आपके क्लास फेलो हैं, शायद आपने नहीं देखा। ओ तेरी यूनस बेग जी शाह जी, कैसी तबीयत? तेरी खैर, माशाल्लाह यूनस। तो बेलो यूट्यूब में, टिकटॉक ने, सोशल मीडिया ने किथों मिला देता है। वैसे सादे मोहतरम, आपके क्लास फेलो कितने साल बाद मिले हैं? क्योंकि मैंने जब नाजरा शुरू किया था ना, ये मेरे उस्ताद है, इन्हीं से मैंने स्टार्ट किया था, फिर ये कराची चले गए थे। ये मुझे 8 साल बाद मिले हैं। अच्छा तुहाडे उस्ताद ने? स्टार्टिंग मैंने इनसे ही किया था नाजरे का। ओए माशाल्लाह लामा साहब जी, यूनस बेग भाई। जी मुझे मालूम है, हमारे तलकात भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इनके वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनके जन्नतों में घर करे, और मेरे वालिद साहब दोनों की आखिरत की मंजिल आसान हो, बहुत गहरे दोस्त थे। हाँ माशाल्लाह, असी जी एक अदारे दे विच दोवें भरा इकट्ठे पढ़े हैं असी। ते साडे एक होर दोस्त हुंदे सन, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अदनान भट्ट शहीद, रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ते बड़े प्यारा साडा साथी, बड़ा प्यारा साथी,
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਅਦਨਾਨ ਤੇ ਯੂਨਸ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਯੂਨਸ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਗੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ 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 ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਨਸ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਬਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਈ ਹਾਂਜੀ, shift ਹੋ ਗਏ। ਤਸੱਦੁਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਆਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਈਦ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਉਜ਼ੈਰ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये एडवोकेट भाई एक एक करके एक एक बंदा बात करे, ऐसे नहीं। पहले एडवोकेट साहब खान साहब से ले लें अगर उनकी कोई बात है। मैंने तो बस दो छोटी सी बातें पूछी। हाँ नहीं, आप पहले आए हैं ना, तो पहले आपका टाइम है, फिर अगले बंदे को हम मौका देंगे जी। मुफ्ती साहब पहले ना अबू हसन भाई बात कर रहे थे, उसके अंदर ना वो एक आया था लड़का, उसने कई बात की थी, वो जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमे की बात हो रही थी कोई ना। तो उसके अंदर वो उन्होंने ये कहा था, वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ जी, मैंने वो इंजीनियर की एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो कहता था कि उन्होंने कोई वीडियो टैग की, वीडियो अपनी के अंदर वीडियो डाली थी जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी ना वो किसी मुनाजरे के अंदर वो कलमे को डिफेंड कर रहे थे। उस बारे में रहनुमाई लेनी थी, अगर इस पे बात नहीं मुनासिब, मेरा इल्म नहीं है इतना, मैंने बस वैसे जहन में सवाल था तो पूछ लिया है। अगर उस बारे में नहीं बात करनी चाहिए तो नहीं करते, बस ये पूछना था। अगर उसकी कोई मतलब है रीजन तो वो मुझे दे सकते हैं तो। नहीं, आपका एडवोकेट साहब मुझे कख रत्ती समझ नहीं है, आपका सवाल क्या है। आप मुझे ये नहीं समझ आई, आप कोई मशवरा देने आए हैं या सवाल कर रही हैं, समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, अगर कोई सवाल है तो वो एक मुख्तसर आप रिपीट करें। सवाल ये है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने वो डिफेंड किया था उस किसी मुनाजरे के अंदर ना कलमे को, जिसका इंजीनियर जिक्र करता है, तो वो डिफेंड किया था, वो करना चाहिए था, सही किया था, गलत किया था, इस बारे में रहनुमाई लेनी थी बस। हाँ अच्छा 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 अच्छा, ये सुनो। असल में बात यह है कि जिस चीज का नाम आपने डिफेंड रख दिया है ना, वो डिफेंड तो सारे ही करते हैं। वो तो कोई ऐसा मुसलमान नहीं है कि जो डिफेंड नहीं, जिसका नाम आपने डिफेंड रख दिया है, हमारे नजदीक वो डिफेंड नहीं है, वो कुछ और है। वो ये है कि इधर देखिए, इसकी मिसाल मैं कुछ अगर बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि वो दूर एक जनाब कोई ऐसा बंदा मुझे लग रहा है कि जैसे कोई इंसान है, इंसान चलता आ रहा है। तो मैंने ना अंदर आके, मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा यार ओए होए एक बंदा आ रहा है हमारी तरफ। बाद में वो इंसान, वो जो भी चीज थी, वो जब थोड़ी सी करीब आई ना, तो वो खुद पता चल गई कि वो इंसान नहीं था, वो एक भैंस आ रही थी। तो फिर वो ही शख्स आके बताता नहीं यार वो तो भैंस है, वो इंसान नहीं है। यानी एक गलत फहमी को दूर करना, इसका नाम अगर आप डिफेंड कहते हैं तो वो फिर आपकी अपनी खुशी है। हनीफ कुरैशी साहब ने भी वो एक गलत फहमी को दूर की है, और वही काम सारे ही उलमा करते हैं। मुझसे भी अगर आप कहेंगे तो मैं भी वही गलत फहमी को दूर जरूर करूंगा। तो क्या आप उसका नाम रख लेंगे डिफेंडर? गलत फहमी ये है कि देखिए, वो जो चिश्ती रसूलुल्लाह की इबारत मौजूद है ना, वो उसको कहते इल्हाक, इल्हाकी इबारत।
الحاق کیا ہوتا ہے؟ الحاق یہ ہوتا ہے کہ جو جس بندے سے بڑی محبت پیار رکھتا ہے نا، تو وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے شاگرد، اس کے مرید، اس کے متعلقین اس کی طرف بڑی عجیب و غریب باتیں منسوب کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہوا ہے. اور اس سے ان چیزوں سے تو نہ ہی کوئی دیندار بچا ہے تو نہ ہی کوئی دنیا دار بچا ہے. قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوانے نگاروں نے بڑی بڑی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی، حالانکہ وہ ایک دنیا دار تھے. اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں اور ان کی کرامات اور بہت کچھ منسوب ہے. ان کے مرنے کے بعد یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں. اس طریقے سے یہ جو سائنسدان ہے، آئنسٹائن ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، نیوٹن ہے، ان کے سوانے نگاروں نے ان کی طرف بڑی عجیب و غریب باتیں منسوب کی ہوئی ہیں. میرے بھائی تحقیق کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو دیندار طبقے کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ ان کے وصال فرمانے کے بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کی سوانے کے اوپر یا ان کے ملفوظات جو اکٹھے کیے گئے، تو وہ بعد والے لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں ان کے اندر شامل کر دی. ان کو کہتے الحاق. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک تو الحاق کی یہ صورت ہے. دوسری الحاق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ میں بالفرض میری کتاب ہے قادیانی کلمہ، تو میرے مرنے کے کوئی 100-200 سال بعد کوئی ایک شخص اس کتاب کو چھاپے، لیکن بیچ میں سے اپنی طرف سے ایک عبارت بیچ میں شامل کر دے اور کہے کہ یہ مفتی مبشر کی ہی کتاب قادیانی کلمہ کی عبارت ہے. بعد میں وہ کتاب چھپنی شروع ہو گئی اور لوگوں کو تمیز کرنی بھول گئے کہ یہ کتاب واقعی وہ مفتی مبشر کی یہ عبارت ہے کہ نہیں ہے. یہ الحاق کی دوسری صورت ہے. تو یہ والی اس طرح کی عبارتیں بہت سی ہیں، یہ ایک نہیں ہے. آپ کو تو ایک بتائی گئی ہے، اس طرح کی اور بڑی عبارتیں ہیں جن کو کہتے ہیں الحاقی عبارتیں. تو اب اس کو آپ کہیں کہ تم بھی ڈیفینڈ کر رہے ہو. بھئی یہ ڈیفینڈ تو نہیں ہے، یہ تو ہے وضاحت کرنا کہ اصل بات ہوئی کیا تھی. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی ایڈوکیٹ صاحب. آپ چونکہ وکیل ہیں تو دلائل کی دنیا کے آپ ماہر سمجھے جاتے ہیں. جو وکلاء حضرات ہوتے ہیں تو وہ دلائل کے اوپر ہی انحصار ہوتا ہے. تو اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اب کیا فیصلہ کیا آپ نے ایڈوکیٹ صاحب؟ جی مفتی بھائی میں نے نا بالکل سنی آپ کی بات. میں پرسنلی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بات بعد میں ایڈ کی گئی، کیونکہ اس کو ڈینائی بھی مفتی منیب الرحمان نے بھی کیا اور باقی سب نے بھی کیا کہ یہ مطلب بعد میں ایڈ ہوئی ہیں. لیکن وہ جو ویڈیو کلپ ہے اس کے اندر حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نا وہ مطلب ان کے بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں جن سے مناظرہ کر رہے ہیں نا، کہ آپ کے بزرگ نے بھی یہ بولا کہ آپ ان کے بارے میں نہ بات کریں، یہ مطلب اور کیفیت میں جا کے بات کی گئی ہے. تو وہ ویڈیو سنی تھی. مطلب میں یہ پرسنلی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات بعد میں ایڈ کی گئی ہوگی، لیکن وہ حنیف قریشی صاحب نے اس ٹائم اس چیز کو ڈیفینڈ کیا، ویڈیو کے اندر مطلب فیل ہوتا ہے. لیکن بعد میں نے ان کی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ یہ مطلب باتیں بعد میں ایڈ کی گئی ہیں. اور میں بھی اہل سنت سے ہوں، کبھی ایسی بات نہ ہم نے سنی، نہ ایسی کسی چیز. ساری عمر اب 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، کبھی ایسی چیز نہیں سنی. اسی درباروں پہ بھی جاتے ہیں الحمدللہ، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسی کبھی بات نہیں ہم نے سنی، نہ ہمیں کسی نے کلمہ پڑھوایا نہ کچھ اور. جی تو بس یہی بات کر رہا تھا کہ وہ حنیف قریشی صاحب نے تب اس کو ڈیفینڈ کیا، مطلب ویڈیو کے اندر. بعد میں مطلب ان کے بھی میں نے کلپ دیکھے ہیں، بالکل بعد میں ایڈ کی گئی ہوگی بات. لیکن یہ ہے کہ وہ اس ٹائم انہیں مطلب پتہ نہیں تھا، یا یہ کویسچن تھا میرا بیسیکلی کہ وہ مناظرے کے اندر تب کافی کم عمر ہے حنیف قریشی صاحب کی، مطلب وہ ہوں گے تب 30-32 سال کے. جی وہ ویڈیو کے اندر یہ سوال تھا. ہاں بس تھوڑی سی مزید وضاحت کر دے، میرا پوائنٹ اور کلیئر ہو جائے گا. تھینک یو جی.
अच्छा, आपकी बातों से एक बात ये भी बड़ी जबरदस्त मुझे अभी समझ आई है कि वो असल में वाबी के साथ मुनाजरा हो रहा था, ऐसा ही है ना हनीफ कुरैशी साहब का? जी जी बिल्कुल जी, वो हाँ वो उनके कलमे के ऊपर हो रहा था, तो उन्होंने रिस्पॉन्स में जी ये चिश्ती वाली इबारत पढ़ी थी। हाँ, वो हाँ वाबी का नाम याद है आपको? नहीं मुझे नहीं मुफ्ती साहब इतना इल्म। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है। तो वो एक वाबी के साथ मुनाजरा हुआ था, ये जिस टाइम मिर्जा जूनियर जेल में लंगोट पहनता था ना, इसकी माँ इसको लंगोट पहनाती थी, उन दिनों वो मुनाजरा हुआ था। तो अब पता यहां से ये चला कि ये बात वहां से उस वाबी के साथ जो मुनाजरा हुआ, तो वाबी ने जो दलील दी थी, उस वाबी की दलील को इस चिश्ती रसूलुल्लाह वाली जो चीज है, इसको बाद में मिर्जा जूनियर जेलमी ने अपनी वीडियो के अंदर बयान किया, और यानी ये वाबियों से ली गई है। क्या आप एडवोकेट साहब मुत्तफिक है इस चीज से? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं फिर एक बात करना चाह रहा हूं कि आइंदा से जितने मरज़ई हैं मिर्जा जूनियर जेलमी वाले, तो वो ये कहा करें, ये ना कहा करें मिर्जा जूनियर ने ये बात की है, ये कहा करें कि फलां वाबी ने की है। ये वाबियों का, ये वाबियों की तरफ इसको मोड़ा करें, इसका क्रेडिट जो है ना वो मिर्जा जूनियर जेलमी वाबी को ना दिया करें। ये असल में जो जहां से चली है ये बात, उन्हीं की तरफ ही रहने दें। तो ये अच्छा। और यहां पर एक चीज ये भी पता चल गई कि ये जो कहता है ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ये भी सरासर झूठ और फरेब है। ये असल में पक्का सच्चा सुच्चा वाबी है, ठीक है। वाबियों के अकायद और नजरियात को ही ये आगे प्रमोट कर रहा है और उनको चला रहा है, और उन वाबी अकायद के ऊपर ही इसकी दुकान चल रही है। इसकी एकेडमी का इन्हिसार पूरे का पूरा इस वाबियत के ऊपर खड़ा है। एक बात ये भी हमारी क्लियर होगी। तो अगली बात ये कि वो डिफेंड कर रहे थे, नहीं डिफेंड नहीं किया, वो वजाहत की है उन्होंने उस मुनाजरे के अंदर भी। आप सुन लें, दोबारा सुनिएगा, उसमें ना उन्होंने वजाहत की है, वो डिफेंड नहीं किया। तो मैंने इसीलिए तो कहा था कि उस वजाहत का नाम आपने इंग्लिश के अंदर डिफेंड रख दिया है कि वो डिफेंड किया। डिफेंड ऐसा कोई भी नहीं है, हमारा कोई आज तक नहीं कि जिसने उसको डिफेंड किया हो। वो किताब लिखे हुए भी कोई 800 साल हो गए हैं, 8 साल नहीं या और 60 साल भी नहीं, बल्कि 800 साल राउंड बोर्ड। तो ये मिर्जा जूनियर जेलमी से पहले उस वाबी ने ये इतराज किया, और उस वाबी से पहले अल बरेलविया के अंदर ये इतराज था, ठीक है। तो इन वाबियों से पहले तो आज तक किसी ने ये इतराज ही नहीं किया, किसी को यानी वो इबारत समझ ही नहीं आई। बड़े बड़े उलमा गुजरे, लाखों की तादाद में उलमा गुजरे, हत्ता कि इनसे पहले इनका बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तक गुजरा है। वो इतना मुतशद्दिद था कि जिसने कब्रों को, सहाबा के मज़ारात तक को मसमार कर दिया, शहीद कर दिया। इतना वो मुतशद्दिद था। तो उसको भी नजर नहीं आई ये इबारत। इस चिश्ती रसूलुल्लाह की इबारत को ले करके उसको तो चाहिए था कि वो सारे लोगों को, जो भी अरब के अंदर कोई तो पढ़ता होगा किताब, ये किताब छुपी हुई थी, लुकी हुई थी किसी जगह के ऊपर, तो एकदम निकली ऐसे ये वाबियों के दौर के अंदर। तो इन्होंने उठ के इसको मुनाजरों के अंदर और किताबों के अंदर पेश करना शुरू कर दिया, और बाद में मिर्जा जूनियर जेलमी ने वाबियों से ये चीज ले करके अपनी दुकान शुरू कर दी। ऐसा तो नहीं हो सकता, या ऐसे कोई आसमान से गिरी है ये एकदम। 800 साल का उसने जंप लगाया है, वो किताब तो पहले की मौजूद है यार। तो ये बातें हैं कि असल में उन उलमा को भी ये पता था कि ये इल्हा की बातें हैं, इस वजह से वो उलमा इसके ऊपर कलाम नहीं करते थे, वो बोलते नहीं थे, उनको पता था, वो आलिम थे ना, वो कोई मुस्लिम इल्मी किताबी थोड़ी थे या वाबी थोड़ी थे, वो भाई वो आलिम लोग थे, उनको जानते थे। तो ये बातें हैं। तो उम्मीद है एडवोकेट साहब को समझ, और कोई बात है तो कर लें।
हाँ, एक और बात है, ये क्लियर कर दिया तो वो भी मैं जब बाबा जी से बड़ी अकीदत रखता हूँ, खादिम हुसैन रिजवी साहब जी, तो अच्छा माजरत मैं सोच रहा था कि उनकी बात छूट गई है, वो तालिबुर रहमान वाबी था, उसके साथ मुनाजरा हुआ था जी। बात कर लिया। हाँ, वो बाबा जी की एक वीडियो क्लिप है, वो भी अक्सर ये शेयर की जाती है ट्विटर पे भी और मुख्तलिफ जगह पे। वो कहीं अजान हो रही थी, वो मतलब ना मुखातिब थे किसी जलसे से, तो वहां पे अजान हुई तो उन्होंने कहा जी ये वो अजान के टाइम उन्होंने कहा जी वो वाबी नहीं ये एक दूसरा मौजू हो गया। एक मौजू को पहले क्लियर कर नहीं, वो तो क्लियर हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मतलब ये कि आप मेरे साथ मुत्तफिक हो गए हैं कि ये डिफेंड नहीं किया उन्होंने, बल्कि वजाहत कर दी हुई है, ऐसे ही है जी। इतना ही बहुत है जी कि पहले जो उलमा कराम मतलब इतने लोग गुजरे हैं बुजुर्ग, अगर उन्होंने बात नहीं की तो इलाकी बात है, फिर इस पे बहस ही जी फजूल होगी। ठीक है। हाँ। ये मुझे थोड़ा सा आइडिया भी था, बस वो वीडियो क्लिप के रिलेटेड ना मैंने वो हनीफ कुरैशी साहब का क्लियर करना था। दूसरा जी, हाँ दूसरा नहीं अभी मौजूदा आपका हनीफ कुरैशी साहब के बारे में क्या फिर मौकफ बना? नहीं, इस मामले में तो जी ठीक है, बाकी आपस में बड़े उलमा कराम है, उनका आपस में कोई इख्तलाफ हो तो जी हमारा ना उतना नॉलेज है, ना हम नहीं बात बात उधर ही है, बात नहीं हिली। बात अभी तक मुझे लगता है इतनी गुफ्तगू के बाद भी बात उधर की उधर ही है। मुफ्ती साहब मैं बिल्कुल क्लैरिफाई हूँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी के रिलेटेड, मुझे कोई ऐसा मतलब मसला नहीं है। वैसे वो आपस वीडियोस देखते हैं ना कभी वो जलाली साहब की और इनकी, तो वो उस मामले में है, लेकिन मैं ये सारे जी अहले सुन्नत के हैं उलमा कराम, मैं सबकी जी एहतराम है, ना हमारे पास उतना नॉलेज है, ना वो बड़े लोग हैं जी, उनकी आपस की बात। तो पता क्या चला कि फिर उन्होंने तालिबुर रहमान वाबी को डिफेंड नहीं किया था इस कलमे का, बल्कि उन्होंने वजाहत की थी, ऐसा ही है जी जी। वो मैंने सर आपको कह दिया, वो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया 100%। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो गए आप और मैं एक नुक्ते के ऊपर मरकूज हो गए, मुत्तफिक हो गए। अगला पॉइंट हाँ, वो मतलब ना बाबा जी की वीडियो शेयर की जाती है, तो जिसके अंदर वो कहते हैं कि ना मतलब ये वहाबी निरे सूर ने इन्ना दी अजान दा की एहतराम ना, ठीक है। वो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वीडियो फेक है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ना उन्होंने शायद इस एहतराम से की हो कि इनकी नमाज की टाइमिंग और है, तो नमाज में एक वक्त का भी है पॉइंट कि अगर वक्त पे ना हो तो वो अजान मतलब इस तरह की भी बातें सुनी हुई हैं। तो आप मुफ्ती साहब से मैंने कहा चले आपसे ये भी पूछ लें कि वो जो बाबा जी ने बात की होगी वो क्योंकि वो वीडियो शेयर होती है ना, फिर जहन में आती है बात के बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात वैसे समझ गया हूँ, तो मैं जवाब दूं? जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो तूल देंगे तो वैसे ही खाम खा वक्त जाएगा, और भी बंदे बैठे हैं ना, बात मैं समझ गया। अच्छा, बात ये एडवोकेट साहब आप बड़े समझदार, और मैंने पहले आपकी तारीफ की है कि एडवोकेट जो होते हैं ना ये बड़े ज़हीन होते हैं, और इनका ये करते ही दलाइल के ऊपर इनका इन्हिसार होता है, ये ऐसी वैसी चीजों के ऊपर यकीन करते ही नहीं है। तो बात ये है कि देखिए आपकी अदालत के अंदर आपके पास कोई केस आता है, कोई उसके पास सबूत के तौर पे सिर्फ एक वीडियो है, मुझे सच्ची बताइएगा, मैं छोटी सी मुख्तसर इसको रखिएगा, क्या उस वीडियो के ऊपर यकीन करके आप एक मिनट जरा माइक म्यूट कर, वॉइस डबल हो रही है, क्या उस वीडियो को लेकर के आप फैसला सुनाएंगे? क्या आपका जज उस वीडियो को कबूल कर लेगा? क्या आपकी अदालत क्या कहती है? मुझे मुख्तसर इसका जवाब जरा दीजिएगा, फिर आगे मैंने अभी बात करनी है। जी एडवोकेट साहब, अभी बात करनी है जी। सेकेंडरी एविडेंस गिना जाता है जी, इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती इतनी जी। सेकेंडरी एविडेंस गिना, हाँ, सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे होती है, फर्स्ट और मजबूत दलील के तौर पे नहीं है, ठीक है। यही बात है कि हम खुद चूंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं मेरे भाई, वीडियो के ऊपर यकीन है ही नहीं, वीडियो कोई भी है,
किसी की भी वीडियो है, किसी आलिम फाजिल की है, किसी सियासतदान की है, कोई जनाब कोई साइंसदान की है, कोई जनाब वो चांद पे जाने की वीडियो है, या मतलब वीडियो वो बम धमाकों की वीडियो है, वो देखो जी बम धमाके, ना वीडियो पे तो यकीन है ही नहीं, वीडियो पे कोई यकीन नहीं। अब मैं बताऊं आपको कि आजकल वो चल रहा है, वो आग वगैरह लगी है कोई लॉन्स एंजल अमेरिका के अंदर, टिकटॉक के ऊपर यूट्यूब पे जाके देख लें, वीडियो की भरमार हो गई है। अब वीडियो कैसी बन रही है, लो जी चंगारियां उड़ के आ रही हैं और व्हाइट हाउस तक पहुंच गई हैं, व्हाइट हाउस में आग लग गई है। ये देखो जी, वो व्हाइट हाउस के ऊपर वो जनाब हेलीकॉप्टर लहरा रहे हैं और पानी से बुझा रहे हैं। व्हाइट हाउस किथे, लॉस एंजल किथे, किथे वो आग उड़ी। ये है वीडियो के साथ ये हो रहा है। चले गए हैं एडवोकेट साहब, तो चलो बहरहाल मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। तो वीडियो, दुनिया की कोई वीडियो पे तो यकीन है ही नहीं ना। अगली बात, वीडियो के ऊपर होता है सुनाई देती है बात हमें, यानी उसमें ऑडियो होती है ना, वो ऑडियो हम सुनते हैं, उस सुन के हम आगे पेश करते हैं, तो हम उस हदीस की मुखालफत करते हैं जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। मैंने आज ही 2-3 दफा ये हदीस सुनाई है, आज 2-3 दफा ये हदीस सुनाई है, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में यह हदीस लिखी हुई है। तो हम लोग उस सुनी हुई बात को आगे पेश करके ना, वो झूठे और कज़ाब लोगों में हम शामिल हो जाते हैं। ये हदीस नंबर 7 है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफा बिल मर्री काज़िबन, किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा सामिया, कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर। क्या हम इस हदीस का मिस्ताक नहीं हो रहे कि सुनी हुई बातों को आगे पेश करते हैं और उनके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि वाकई ठीक है। तो बस ये अर्ज करनी थी। बात चली थी अल्लामा खातम हुसैन रिजवी की उस वीडियो, मुझे तो आज तक उस वीडियो पर यकीन ही नहीं है, क्योंकि मेरे सामने हदीसें हैं भाई कि सुनी हुई बातों पे यकीन करना ही नहीं, और वीडियो पे तो यकीन हमने करना ही नहीं ना। वीडियो तो जैसी तैसी मर्जी बना लो, कोई टेंशन ही कोनी। हथ दी मैल, बाएं हाथ की मैल है जी, वीडियो जैसी मर्जी बना लो। वीडियो पे क्या यकीन है, वीडियो पे तो कोई यकीन नहीं है। ये वीडियो का धोखा दिया सबसे पहले वो एक आलमी झूठ बोला गया जी। वो देखो नील आर्मस्ट्रांग का पहला कदम चांद के ऊपर लग रहा है जी, ये देखो चांद पे पहुंच गए हम। वो वीडियो के जरिए तो लोगों को बेवकूफ बनाया था उन्होंने। ना ही कोई अब चांद पे जाके देखे, कौन जाए उधर तो जाके कैमरा ऐसे डाले कि पता नहीं वो गया। झूठ, फ्रॉड। वीडियो पे कोई यकीन नहीं मेरे भाई। ऐसी वीडियो तो अस्तगफिरुल्लाह, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं होती, वजूद ही नहीं होता उस चीज का। ये ले जी, ये ना सीसीटीवी कैमरे से ली गई है, चलो जी। तो हमें कैसे यकीन आएगा कि भाई वाकई ऐसा हुआ था कि नहीं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोले। ये दुनिया बड़ी झूठी है, शैतान के कारिंदे हैं, दज्जाल के कारिंदे हैं। झूठ इतना आम है, इतना आम है, अल्लामान वलफीद। तो इन वीडियोस पे यकीन ना किया करें मुसलमानों, वीडियोस पे यकीन ना किया करें। जी खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खान साहब, वो KH दुर्रानी साहब बैठे हैं, इनसे बात कर लें आप। और वो KH साहब जी। जी KH साहब, दुरानी साहब बोले, दुरानी साहेब बोले। एक मिनट सर।
अच्छा ठीक हो गया। यूनुस भाई फिर और कोई सुनाए कुछ, आप भी सुनाए ना, हम आपसे भी सुनते हैं। उस्ताद मोहतरम माजरत चाहता हूँ, उस्ताद मोहतरम ये एक वीडियो जो आपने आज अपलोड की है ना वो मबूस वाली जी, तो वो वीडियो दूसरी थी वो वाली, मैं आपको सेंड क्या करता है? हूँ दोबारा लिंक उसका। क्या हुआ है? उस्ताद मोहतरम जो वो जो क्लिप आज अपलोड किया है ना वो मिर्जा इंजीनियर का कि अल्लाह ने मुझे मबूस किया है, तो वो क्लिप दूसरा था, वो वाला दूसरा क्लिप था। नहीं, ये 3 क्लिप हो गए मबूस वाले, आपने शायद देखा नहीं है। अच्छा 3 हो गए, अच्छा 3 हो बस गए। ठीक, एक ठीक। है कि अल्लाह जो है ना 40 साल के अंदर मबूस करता है, तो साथ ही कहता है कि मेरी उम्र 41 साल है। अगला क्लिप है कि जिससे ये साबित होता है कि वो कहता है कि गामदी को या मदूदी को और आइंस्टाइन को, न्यूटन को अल्लाह ने मबूस की है। अगली वीडियो के अंदर तो वाज़े तौर पे कहता है कि अल्लाह ने मुझे मबूस की है, अल्लाह ने दे मारा है इनके सर के ऊपर, कुफर के ऊपर मुझे। ये 3 है मबूस वाले। जी उस्ताद मोहतरम, जी मैंने अब ये करेंगे ना हम। अच्छा, अब इनके ऊपर इन तीनों क्लिप्स को लेकर के एक वीडियो हम बनाएंगे, यही काम सेम। पहले वो वीडियो जरा सुनिएगा, और यही काम मिर्ज़ा कादियानी ने ये कहा। हाँ, ये सुनिए जरा। नहीं, ये वाली नहीं, ये 40 साल वाली जरा सुनिएगा। ये इनका माइक म्यूट करें। यानी बिल्कुल मेजॉरिटी, यानी इसीलिए आप देखें जितने नबी हैं वो 40 साल की उम्र में मबूस हुए हैं। अक्सरियत, एक्सेप्शन भी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 साल, हमारे नबी अलैहिस्सलाम 40 साल। यानी एक मैच्योरिटी होती है, सारी दुनिया देख ली होती है, एक मैच्योरिटी का लेवल होता है चीजों को समझने का। सर मेरी भी 41 साल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, होने वाली है तकरीबन। यानी कहता है नबियों को अल्लाह 40 साल के अंदर मबूस करता है, साथ ही कहता है मेरी 41 साल हो गई है। सुनिए, दोबारा सुनिए जरा, और मैं आपको एक रेफरेंस अब देना चाहता हूं इसके ऊपर। यानी बिल्कुल भी मेजॉरिटी, यानी इसीलिए आप देखें जितने नबी हैं वो 40 साल की उम्र में मबूस हुए हैं। अक्सरियत, एक्सेप्शन भी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 साल, हमारे नबी अलैहिस्सलाम 40 साल। यानी एक मैच्योरिटी होती है, सारी दुनिया देख ली होती है, एक मैच्योरिटी का लेवल होता है चीजों को समझने का। सर मेरी भी 41 साल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, होने वाली है तकरीबन। लो जी, साथ ही पहले तो कह रहा है नबियों की उम्र 40 साल होती है तो अल्लाह उनको मबूस करता है, साथ ही अपना तो तुक ही नहीं यहां बनता था कि मेरी 41 साल हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह होने वाली है। वो कहना क्या चाहते हो? यही काम मिर्ज़ा कादियानी ने किया। रूहानी खजाइन जिल्द 4 है, सफा 364, निशाने आसमानी के अंदर मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है? एक ये भी इशारा है कि वो मबूस होने के वक़्त से 40 बरस तक उम्र पाएगा, मगर जाहिर है कि सर अहमद साहब अपने ज़हूर के वक़्त से सिर्फ चंद साल जिंदा रहकर इस दुनिया फानी से इंतकाल कर गए। लेकिन बराहीने अहमदिया के देखने से जाहिर होगा कि ये आजिज तजदीदे दीन के लिए अपनी उम्र के सन 40 में मबूस हुआ। सेम यही अकीदा नजरिया मिर्ज़ा कादियानी का। वो भी कहता है कि मैं जो मबूस हुआ हूं वो 40 साल में हुआ हूं, और ये भी मिर्जा जूनियर जेल में अपने आप को मबूस कर रहा है 40 साल में। ठीक है, एक और यहां पर इसका जो क्लिप है वो मैं अच्छा ये वाला ये सुनिएगा। हेलो भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सोशल मीडिया की बरकत है कि आज हमारी आवाज पूरी दुनिया के अंदर पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जुबान के जरिए। और मैं तहदीस नेमत के तौर पे ये बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त उर्दू जुबान के अंदर किसी भी स्पीकर को इतना ज्यादा नहीं सुना जाता। तमाम मुकाबले फिक्र के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस लोग देखते हैं, और मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि इस तरह का कोई फेम मिले। ये अल्लाह ताला अपने बंदों को काफिर कैदानी काफिर कैदाना काफिर इस तरह का कोई फेम मिले। ये अल्लाह ताला अपने बंदों को मबरूस करता है, उठाता है। बातिल इस तरह का कोई फेम मिले, ये अल्लाह ताला अपने बंदों को मबरूस करता है, उठाता है। बातिल के
सर पे दे मारता है। और ज़ाहिर है जिस तरीके से मेरी एक पूरा एक डेवलपमेंट हुई तमाम मुकादमे फिक्र के अंदर। सुन लिया, यानी वो कह रहा है मैं भी मबूस हुआ हूं, मैं भी मबूस हुआ हूं, चूंकि मेरी अब 40 साल उम्र हो गई है। फिर हमने आपको इसकी स्टेटमेंट सुनाई कि नबियों को अल्लाह मबूस करता है 40 साल की उम्र में, और फिर वो अपने आप को, अब इसने वाजे तौर पे मिर्जे कादियानी की तरह ना वो नबी होने का दावा कर दिया हुआ है, कर दिया हुआ है दावा कि मैं मबूस हुआ हूं। मबूस तो नबियों को अल्लाह करता है, वो भी स्टेटमेंट मैंने इसकी सुनाई है आपको। वाज़े तौर पर वो कहता है अल्लाह 40 साल की उम्र में नबियों को मबूस करता है। फिर वो साथ दूसरी स्टेटमेंट इसकी सुनाई कि जिसमें वो कह रहा है कि मुझे भी मबूस किया है अल्लाह ने। और सेम यही अकीदा और नजरिया तो मिर्जे कादियानी का था। और अगर मिर्जे कादियानी को तुम कहते हो कि उसने नबूवत का चूंकि दावा किया था तो वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है और काफिर है, तो फिर मिर्जा जूनियर जेलमी को भी कहना चाहिए था कि मिर्जा जूनियर जेलमी भी जो है ये भी दज्जाल, काफिर और इसने भी नबूवत का दावा किया। और जिस किस्म का नबूवत का दावा मिर्जे कादियानी ने किया उसी किस्म का नबूवत का दावा तो ये भी कर रहे हैं, मबूस होने का। 40 साल की उम्र में मबूस हुआ, यही अकीदा तो मिर्जे कादियानी का था। तो ये हमारा एक सवाल है मर्जियों से, छोकरों से जो मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर्स हैं कि इसका जवाब कम अज कम दें, सोचें। ये तुम लोगों को बेकार है, बड़ी दूर लेके जा रहा है। और बाज आ जाओ, बच जाओ, तुम्हारे दीन का ये डाकू है, ये लुटेरा है तुम्हारे दीन और ईमान का। जी आसफ ठीक हो गया ना? जी उस्ताद, मतलब बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। इसके ऊपर मुफस्सल काम करेंगे अभी। ये तो अभी जिमनी तुमने बात की है ना, तो इसके ऊपर करेंगे हम, तफसीली काम करेंगे। तो अभी तो मैं वो क्लिप्स तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, क्लिप्स जो है ना हमारे भाई, बेहतरीन वीडियो का टाइटल, वीडियो की टाइमिंग, जिसको कोई डाउट हो कि अग्गों पिछू, वो जाके खुद देख लो भाई, टाइम लगा हुआ है। जिसको कोई डाउट है वो जाके खुद देखे भाई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के काम कर रहे, बिल्कुल पक्के सच्चे सुच्चे काम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट ही ना रहे, बिल्कुल डाउट है ही नहीं। तो वो क्लिप तैयार कर रहे हैं हम टाइमिंग के साथ इंशाल्लाह ताला। ये हमारा जो सेकंड चैनल है ना मुफ्ती मुबशर शाह, तो उसके ऊपर प्ले लिस्ट भी हमने बना दी है। और प्ले लिस्ट का नाम है क्लिप्स मिर्जा जूनियर, उर्दू के अंदर लिखा हुआ है क्लिप्स मिर्जा जूनियर। तो इस प्ले लिस्ट के अंदर इंशाल्लाह रोजाना की 4-5-6 वीडियो मैं डालूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि वो टाइमिंग लगाते हुए ना और क्लिप को बीच में से निकालते हुए बड़ा टाइम लगता है। तो इतना भी काम हो जाए तो बड़ा काम है। तो अब इनके ऊपर बड़ा जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। हाँ जी, मैं ये चाह रहा था ना, एक अरसे का आसफ, मैं यही तो कह रहा था और लड़कों को भी कह रहा था यार कोई काम कर दे, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा था। तो चलो फिर आजज तो फिर है ही ना, क्योंकि जितने भी क्लिप्स मिलते हैं ना वो टाइमिंग साथ नहीं होती, उसका वीडियो का टाइटल नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये ली कहां से की है, तो वो बात मजा नहीं आता कोई। जी अब उस्ताद मतलब कोई मिर्ज़ई ये नहीं इतराज कर सकते जी मुझे इसका असल जो है ना दिखाएं जी, मिर्जे की वेबसाइट से दिखाएं जी। हाँ, पूरी वीडियो दिखाएं जी, पूरी। वो टाइम लगा हुआ है भाई, जाके देख लो, पूरी देखो जाके। तो ये बात ठीक हो गया, मजा आएगा। अब खेलने का ज्यादा मजा आएगा। अच्छा बैठे यार आप साहिबान, तो फिर मुझे इजाजत दें। हाँ जी बैठे, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो एक कादियानी कलमा
तो हजूर एक ना क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।